Good morning. Today, I explain uh, in a brief manner about the low quality of PhD in India. PhD in India is considered as the highest educational degree in the world. PhD is a systematic analysis, observation, and development of new theories, models, and principles. The USA produces 68,000 PhDs per year, whereas in India, our universities produces nearly about 24,000 per year. But unfortunate thing is, in India, India is still lacks the quality of research. There are many reasons for this low quality of PhDs in India. First one is in India, the university or colleges research students are taking a long time to complete their research PhDs, minimum 3 years. In some cases, uh, they took more than 8 years for completion of their PhDs. Secondly, our university PhDs are traditional or conventional sometimes because we are only producing the number of PhDs in a large scale, that is called quantitative progress, but not qualitative progress. Our quality is not qualitative when compared to foreign universities PhDs because our students, PhD students, wasting their valuable times in writing lengthy PhD, minimum 200 pages, regarding thesis introduction, review of literatures, etc. Thirdly, our PhDs are not useful to our society. That means the utilities of our PhDs are not useful to our development, society, state, or nation developments. In India, many PhD theses are still preserved as a show pieces, like in university or college libraries, in library rooms. Fourthly, the problem of supervisors, PhD supervisors is another problem. PhD supervisor in India offer pose problem due to limited poor communication, restrained relationship between supervisors and PhD students. According to PhD survey report, about 68% of students reporting a limited bond with supervisors. Supervisors sometimes they may exploit this scholar in the name of publications. Fifthly, administrative problems. PhD registration, funding, and thesis submissions are controlled by bureaucratic division of universities. So frequently, the students frequently delayed stipend payment, rigid administration process, and pressures to publish, which causes the students mental stress and delay in research completions. And eighthly, financial problems. In India, the PhD scholars face high living costs, high tuition cost. For example, in IITs, first semester fees is rupees 40,000. This often causes the rural students for dropout from PhD. Many students are suffering from mental illness and other research delays. Seventhly, infrastructural problem is a major obstacle in PhD's field. If we compare foreign university PhDs, ours is very bad. PhD's infrastructure is very bad. Lack of good
campus environment, the lack of laboratory equipment, and inadequate digital resources, and outdated technology, and inefficient access of international journals are major problems in Indian universities. Eighthly, unemployment. Although India produced thousands of PhDs annually, many struggle to find meaningful employment. But the employment situation is worsened by limited opportunities in the non-academic sector, private universities and colleges, often low-paying jobs with limited research activities. Ninthly, fake PhDs. The UGC in India frequently identifies unapproved or unrecognized or uh, duplicate universities. These often refer to fraud or bogus universities. These fake universities are selling their PhD thesis, PhD for working individuals, teachers, lecturers, professors, and individual for career advancement, promotion, for boosting their social status. The UGC identified about 32 fake universities across India as of February 26. In conclusion, the Indian universities should reform the structure of PhD educations to better suit to the current world. The age-old practice of spending long years for PhD does not hold any merit in a digital world. Similarly, the structure and evaluation of thesis should focus on the innovation it describes and its relevance rather than on the number of paper it produced. In recently, the China awarding practical PhDs for their youths. Similarly, Indian University must also copied the same process, that is practical PhDs in their academic field. Hence, they can improve the quality of PhD in India. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದ ಆ, ಕಳಪೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು PhDಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. PhD ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 68,000 PhDಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 24,000 PhDಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದುರಂತ ಏನೆಂದರೆ ಈ PhDಗಳು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ PhD ಅಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ PhDಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನೀಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ PhD ವಿಷಯಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದೆ PhD ಸಂಶೋಧನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು PhDಗಳ ಪೀಠಿಕೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ PhDಗಳು ಪ್ರಬಂಧಗಳು PhDಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಹೆಚ್ಚು ತುಷ್ಟಿಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಾನವ ಬೇರೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ PhD ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡಲಾಗ್ತಿದೆ, ಶೋಕ್ ಪೀಸ್ ಥರ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು PhDಗಳು, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿವೆ ಅಂತ. ಮೂರನೇದು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ PhD ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ
ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. IITs, IISERಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರೆತರೂ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವೀಧರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಶೋಚನೀಯ ಸಂಗತಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವರಿರುವರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. 67% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಕಾಲರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾಲ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ್ಯ ಟೈಮ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊರತೆ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ UGC ಮತ್ತು ನೆಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿನ ಮಧ್ಯೆನೇ ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೀಸ್ಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ IITನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ 40,000 ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊರಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿನ ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಕೊರತೆ, ಅಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆ, ಈಗ ಅನೇಕ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ಸಂಶೋಧನಾ ಬರವಣಿಗೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ನು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ತಡವಾದ, ಕಠಿಣವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಕಠಿಣ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸು ಅಥವಾ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸುಮಾರು 67% ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕಂಡುಬರೋದು ನಕಲು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳು ಬರಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅನೇಕ ಫೇಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರಲ್ಲ, ಅವು ನ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಪಡೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಒಂದು ಬಡ್ತಿ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಫೇಕ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2026 ಪ್ರಕಾರ 32 ನಕಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿವೆ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಡಳಿತದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಥೀಸಿಸ್ಗಳ, ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ, ಅವುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ನೋಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಒತ್ತಡರಹಿತವಾಗಿ ಅವರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳನ್ನು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳ ಒಂದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.